Come back to your online class. My dear students and learners, welcome to this class. How are you? I hope you all are well and safe. Alhamdulillah, I am also fine. Dear students, today I shall discuss with you English first paper in class 9 and 10. Okay, let us start our class. Dear student, firstly, you take out your EFT book, English for today in class 9 and 10 and find out page number 102. Have you opened? Okay, dear students, are you seeing any picture in this page? What are you seeing? Are you guess? Who is she? Yes, she is Mother Teresa. We also see some children with her. I think they are helpless and careless children. And Mother Teresa is giving them motherly love and affection. Dear students, the whole world salute her for love for humanity. So, our today's lesson is love for humanity. Dear student, follow the board. I already written some keywords on the board. Now we will know what is meaning in these words. Okay, our first word is dying. Dying means near death. Its Bangla meaning is mumusho. The second word is destitute. Destitute means helpless, poor, দুস্থ বা নিরুপায়. ফিলো mean companions, friend, অনুসারী, সঙ্গী. Divine mean godly, holy, স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক. Missionaries mean preachers mean ধর্ম প্রচার. Okay, our next word is charity mean welfare, relief. Its Bangla meaning is দানশীলতা. Okay, our next word is survive mean live, breathing, টিকে থাকা বা বেঁচে থাকা. Okay, creed. What is mean by creed? Creed mean belief, faith, thirst, বিশ্বাস. Okay, our next word is compassion. Compassion means sympathy, mercy, সমবেদনা বা করুণা. Bricklet. What is mean by bricklet? Bricklet means crumplet. Is কুচকানো বা ভাঁজ পড়া. Okay, our last word is saintly. Means holy, pious. সাধু সুলভ, নিষ্পাপ. Okay, student, I think you are clear in this word meaning. Now I am reading the passage with Bangla for you better understand. After I give you some possible question in this passage. So dear students, hear attentively. Okay. Mother Teresa was moved. Mother Teresa বিচলিত হতেন by the sight of the sea and dying. কি দেখে? অসুস্থ এবং মুমূর্ষ, dying, মুমূর্ষ near death, মুমূর্ষ রোগীদের দেখে তিনি বিচলিত হতেন. On the street of কলকাতা, যে কলকাতায় সব অসুস্থ এবং মুমূর্ষ লোকদের দেখে তিনি কি করতেন? বিচলিত হতেন. She founded a home. তিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন for the dying, destitute, এইসব
কি মুমূর্ষ দুস্থ অসহায় লোকদের জন্য তিনি একটা বাড়ি নির্মাণ করেছেন অ্যান্ড নেমড ইট, এবং নাম দিয়েছেন নির্মল হৃদয়, মিন পিওর হার্ট। নির্মল হৃদয় নাম দিয়েছেন, যেটার অর্থ হচ্ছে আমাদের শুদ্ধ মন। She and her fellow nuns brought the dying people of the street of Kolkata to this home. She and her fellow nuns, তিনি এবং তার অনুসারে, যে নান্স মিন্স কে, সন্ন্যাসী বা সিস্টার, নিয়ে আসতেন ওই সব মুমূর্ষ লোকদেরকে ফর দ্য স্ট্রিট অফ কলকাতা টু হিজ হোম। বাড়ি থেকে কি করতে, কলকাতার রাস্তা থেকে তাদেরকে এই বাড়িতে নিয়ে আসতেন। They were lovingly looked after and cared for. তিনি তাদের কি করতেন, খুব সস্নেহে দেখাশোনা করতেন এবং যত্ন নিতেন। Since then তখন থেকে many men, women and children have been taken for the street and carried to নির্মল হৃদয়। তখন থেকে পুরুষ, নারী এবং বাচ্চাদেরকে কি করতো, ওই রাস্তা থেকে নিয়ে আসতো এবং কোথায়, ক্যারি টু নির্মল হৃদয়, এবং নির্মল হৃদয় নিয়ে আসতো। দিস unloved and uncared for people get an opportunity. ওই সব ভালোবাসাহীন এবং কি আনকেয়ার্ড, কি যত্নহীন লোকরা গেট অ্যান অপরচুনিটি, সুযোগ পেত, টু ডাই, মরার একটা সুযোগ পেত, ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট টু কাইন্ডনেস অ্যান্ড লাভ। তারা একটা কি মানে কি দয়া এবং ভালোবাসার একটা পরিবেশের মধ্যে তারা মৃত্যুর একটা সুযোগ পেত। ইন দেয়ার লাস্ট আওয়ার্স, তাদের শেষ মুহূর্তে, দে গেট হিউম্যান অ্যান্ড ডিভাইন লাভ, তারা পেত যে মানবিক এবং স্বর্গীয় ভালোবাসা। অ্যান্ড ক্যান ফিল দে আর অলসো চিলড্রেন অফ গড, এবং তারা অনুভব করতো তারাও ঈশ্বরের সন্তান। দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ট্রাই টু ফাইন্ড জবস ফর দিস। ওই দ্য মিশনারি অফ চ্যারিটি কি করতো, তাদের জন্য চাকরি খুঁজে দিত, কাদের, ফর দোজ হু সার্ভাইভ, যারা বেঁচে থাকতো বা টিকে থাকতো তাদেরকে চাকরি ব্যবস্থা করে দিত। অ্যান্ড সেন্ট দেম, নাহলে কি করতো, অর সেন্ট দেম, এবং অথবা তাদেরকে পাঠিয়ে দিত টু হোম, বাড়িতে, হোয়ার দে ক্যান লিভ হ্যাপিলি, যেখানে কিনা তারা সুখে বসবাস করতে পারে, ফর সাম মোর ইয়ার্স, আরও কিছু বছর, ইন এ কেয়ারিং এনভায়রনমেন্ট, একটা যত্নশীল পরিবেশে আরও কিছু বছর তারা বেঁচে থাকতে পারে, এরকম একটা কি পরিবেশে তাদেরকে পাঠিয়ে দিত। রিগার্ডিং কমিটমেন্ট টু ফ্যামিলি, যে পরিবারের প্রতি যে অঙ্গীকার নামা, মাদার তেরেসা সেড, এই সম্পর্কে মাদার তেরেসা বলেছিলেন, মেবি ইন আওয়ার ওন ফ্যামিলি, এটা আমাদের পরিবারও হতে পারে, উই হ্যাভ সামবডি হু ইজ ফিলিং লোনলি, হু ইজ ফিলিং সিক, হু ইজ ফিলিং ওয়ারিড, যে কি এমন কেউ আছে, হু ইজ ফিলিং লোন, যে কিনা একাকিত্ব বোধ করছে, হু ইজ ফিলিং সিক, অসুস্থতা বোধ করছে, হু ইজ ফিলিং ওয়ারিড, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বোধ করছে। আর উই দেয়ার, হ্যাঁ, যে আমরা কি সেখানে, আর ইউ উইলিং টু গিভ, যে আমরা কি হচ্ছে স্বেচ্ছায় গিভ, আনটিল ইট হার্টস, তাদেরকে আঘাত করছি, ইন অর্ডার টু বি উইথ আওয়ার ফ্যামিলি, পরিবার থেকে। অর ডু উই পুট আওয়ার ইন্টারেস্ট ফার্স্ট, নাকি আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থটাকে প্রথমে দেখছি। উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট, আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে, লাভ বিগেইনস অ্যাট হোম, যে ভালোবাসা বাড়ি থেকেই শুরু হয়। অ্যান্ড উই মাস্ট অলসো রিমেম্বার দ্যাট, আমরা আমরা অবশ্যই স্মরণ রাখবো, ফিউচার অফ হিউম্যানিটি পাসেস দো দ্য ফ্যামিলি, যে ভবিষ্যতে যে মানবতা সেটা কিন্তু পরিবার দিয়ে অতিক্রম করে। ওকে, মাদার তেরেসা ওয়ার্ক হ্যাজ বিন রিকগনাইজড থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, যে বিশ্বব্যাপী মাদার তেরেসার কাজের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। অ্যান্ড শি রিসিভড এ নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ডস, এবং কি অ্যাওয়ার্ডস, তিনি কি করেছেন, অনেক পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। দিস ইনক্লুড, হ্যাঁ, তার মধ্যে কি আছে, দ্য পপ জন 23 পিচ প্রাইজ 1971, 1971 সালে পপ জন 23 শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। দ্য নেহেরু প্রাইজ ফর প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল পিচ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং 1972, এবং 1972 সালে তিনি নেহেরু পুরস্কার পেয়েছিলেন কি জন্য, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সমঝোতার প্রচারের পুরস্কার পেয়েছিলেন। দ্য বালজান প্রাইজ 1978, এবং 1978 সালে বালজান পুরস্কার পেয়েছেন। দ্য নোবেল পিস প্রাইজ 1979, এবং নোবেলের শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন 1979 সালে। অ্যান্ড দ্য ভারতরত্ন 1980, এবং ভারতরত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন 1980 সালে। মাদার তেরেসা ডাইড অ্যাট দ্য এজ অফ 87, মাদার তেরেসা মারা গিয়েছিলেন
বছর বয়সে অন 5th সেপ্টেম্বর 1997, 1997 সালের 5ই সেপ্টেম্বর। দ্য ওয়ার্ল্ড সেলুটস হার, বিশ্ব তাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা জানায়, ফর হার লাভ অ্যান্ড কম্পেশন ফর হিউম্যানিটি, যে তার ভালোবাসা এবং মমতা, মানবতার প্রতি তার ভালোবাসা এবং মমতার জন্য বিশ্ব তাকে শ্রদ্ধা জানায়। শি হ্যাজ টট আস, তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, হাউ টু এক্সটেন্ড আওয়ার হ্যান্ড টুয়ার্ডস, কীভাবে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে, দোজ হু, তাদেরকে, নিড আওয়ার লাভ অ্যান্ড সাপোর্ট, যাদের আমাদের ভালোবাসা এবং সহযোগিতার প্রয়োজন, রেসপেক্টিভ ফর ট্রেড, কাস্ট অ্যান্ড রিলিজন, আমাদের বিশ্বাস, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে তাদের দিকে হাত বাড়ানো উচিত যাদের আমাদের ভালোবাসা এবং সহায়তার প্রয়োজন। দ্য পিকচার অফ মাদার তেরেসা, যে মাদার তেরেসার ছবি, ড্রেপড ইন দ্য হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু বর্ডার শাড়ি, যে যে সাদা এবং নীল রঙের বর্ডারের শাড়িটি ঢেকে রয়েছে, উইথ এ রিকলেট ফেস, তার যে ভাঁজ পড়া মুখ, ইভেন সফট আইস, চির কোমল চোখ দুটো, অ্যান্ড এ স্যান্টলি স্মাইল, নিষ্পাপ হাসি বা সাধুসুলভ হাসি, লিভস অন ইন আওয়ার মাইন্ড, যেটা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে আছে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও I am giving you some important question. You write down this question in your note khata. Okay. Okay, dear student, follow the board. I give you some possible question in this passage. Okay. Our first question is, what does Nirmal Hriday mean? নির্মল হৃদয় কথাটির অর্থ কি? What is mean by নির্মল হৃদয়? নির্মল হৃদয় means pure heart. Okay, am I right? Let's student, our second question. What happened? কি ঘটেছিল when Mother Teresa saw sick and dying people on the street of Kolkata? কি ঘটেছিল যখন মাদার তেরেসা দেখেছিল sick and dying people, অসুস্থ এবং মুমূর্ষু লোকদেরকে on the street of কলকাতা? কি ঘটেছিল? তো your answer will be, Mother Teresa saw sick and dying people on the street of কলকাতা. কি হয়েছিল? She was moved by it and he decided to do some things for them. Okay, our third question is, what does the world salute her? কেন বিশ্ব তাকে সম্মান করে? কেন? Is the important point in this passage. Okay, the salute her for his love and compassion for humanity. Okay, our next question is, what has she taught us? তিনি আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন? কি শিক্ষা দিয়েছেন? She was taught us how to extend our hand towards, কিভাবে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে, those who needs our love and support, irrespective of trade, caste and religions. ধর্ম, বিশ্বাস, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যাদের আমাদের ভালোবাসা এবং সহযোগিতার প্রয়োজন, তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। ওকে, our last question is, do you think, তুমি কি মনে করো বা চিন্তা করো, দ্য ইনস্টিটিউশন লাভ নির্মল হৃদয় অ্যান্ড দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, যে নির্মল হৃদয় অথবা মিশনারি অফ চ্যারিটির মতো প্রতিষ্ঠান আর দ্য বেস্ট সলিউশন, মানে সর্বোত্তম একটা সমাধান, টু রিমুভ দ্য সাফারিং অফ দ্য হেল্পলেস পিপল, যে এই অসহায় লোকদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য এটা একটা সর্বোত্তম সমাধান? Why or why not? Dear student, here you will write your own opinions. If your answer will be yes, then you express your opinion, and why not, then you also express your opinions. Okay, dear student, I think you clearly understand this passage, and I also want to say it's very very important passage for the exam. So you will try to practice model question in this passage.
Okay? The student, no more today. Thank you all.